के जा रहे हैं जिन्होंने पिंड पिंड लैके जाना है। माझा मालवा दुआबा सारे पंजाब के अंदर ते हर जगह के उपर जाके धर्म प्रचार प्रसार की लहर जिहड़े धर्म तो दूर गए उन्होंने धर्म वाले पासे मोड़ना, हर तरह की उन्होंने मदद के भी यतन साडियां श्रोमणी संस्थावां दे वल्लों होने चाहिए आ। जिवें हुणे नामधारी वीर भाई साहब सिंह कह रहे सन, उन्होंने यतन किया कि जिहड़े साडे धर्म तो दूर गए उन्होंने मोड़िया जाए, मोड़न का यतन किया। बहुत सारे परिवारों मोड़िया, बधाई के पात्र आ। गुरु नानक के घर नाल धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की सिੱਖੀ नाल जोड़िए, साबित सूरत बनाइए, अमृत संचार करवा, अमृत की लहर चला के उन्होंने अमृतधारी बना के गुरु के पुत्र धियां बनाना है साडा फर्ज बनता है। अज इन्नी बेल्ट है अजनाला अगे गुरमुख प्यारिओ हर महीने तनख्वाह मिलती है और वाहिद गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल ही ऐसे स्कूल ने जिन्हों ने कोविड के समय के विच भी टीचरों को हर महीने तनख्वाह दी है। कई स्कूल बंद हो गए, कई स्कूलों ने एक साल दी तनख्वाह नहीं दित्तियां, मगर गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दी तनख्वाह दी जांदियां। जिहड़ा साडा रौला पैंदा है ये उस समय का है जिस वक्त सरना साहब की कमेटी हुंदी सी और लोगों की उस वक्त 6th पे कमीशन लग्या और उन्होंने पैसा पेरेंट्स तो इकट्ठा करके जिहड़ा टीचर्स नूं नहीं दिता सी, ये उहदा एरियर है जिहड़ा ਉਹਦਾ एक रौला जरूर पैंदा है जिन्हों असी नाल कंपीट करते हो। तकरीबन मैं समझदा कि अज 90% तो उत्ते इहदे उत्ते असी क्लैरिटी लैके उन्होंने खत्म करता है। प्रधान जी जिहड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है किसी मैंबर की, कौन है मैंबर जी जिन्हों कोई महिला दे ने चपेड़ा मारी? देखो सब तो वड्डा दुखांत है मैं समझदा कि साडे सिख कम्यूनिटी दे विच कि एक किसी लेडी की बदतमीजी दे नाल उस मैंबर के उत्ते अगर उन्हें बदतमीजी की और उन्होंने अगला सिख उन्होंने फॉरवर्ड कर रहा है बिना उसकी सच्चाई करन, इस तो वड्डा दुखांत नहीं हो सकता। और जेडे बंदे भी इहदे उत्ते राजनीति कर रहे हैं वो मैं समझदा कि गुरु के सिख नहीं ने। एक विडो लेडी की वीडियो चलती पई है जिहड़ी बार-बार ये गल कहंदी पई है कि जे मैनूं मेरे बच्चे ने उन्होंने रोटी भी नहीं दे सकदी। तुसीं मैं समझदा कि मीडिया वाले साडे तो ज़्यादा जानू हो कि ये जेडे काम किस तरीके दे नाल ओपोजिशन को कराए जाते हैं। पिछले समय तो पहले जिस वक्त असी 5 महीने पहले कमेटी च आया साडे उत्ते एक गल थोपती जाती सी कि जी ये नजायज़ कमेटी बनी है। जब कोटा राही उहदे उत्ते क्लैरिटी हो गई, फिर इन्होंने स्कूलों का इशू चुक लिया। जब स्कूलों के कोर्टां दे विच क्लैरिटी हो गई और कोर्ट के जज ने साफ कहता कि जेडे प्रबंधक उस समय दे सी वो नाल जिम्मेवार ने, तद यह टॉपिक बंद करता गया। हुण कमेटी नूं एक कमेटी का एक सिस्टम है, उहदे विच इंपलॉई की ट्रांसफर करना एक रूटीन प्रोसैस है। अगर एक नूं रूटीन ट्रांसफर किया और उन्होंने किधरे पीड़ा हैगी सी वो साडे कोल आके गल कर सकती सी, ना कि वो वीडियो पाती। और जिन ओदा कोर्ट के नाल केस सी उसी वक्त इस डिसीजन नूं रिवर्ट करता गया और ये उत्ते जिहड़ी राजनीति की गई जिहड़े मैंबर बैठ के करा रहे हैं वो तुहाडे सामने ने। तो मैं समझदा कि दिल्ली कमेटी के खिलाफ अज साडी ओपोजिशन कोल कोई मुद्दा नहीं है और वो बुनियाद दे और बेवजह के जिहड़े इल्जाम लाने की गल कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। श्रोमणी कमेटी प्रधान का कहना है कि दिल्ली कमेटी पंजाब से आके धर्म प्रचार कर रही है, चंगी गल है, पर दिल्ली के आस पास भी धर्म प्रचार की बहुत लोड़ है। देखो जिथे धर्म परिवर्तन की गल हो रही है असी उत्थे पूरी जिम्मेवारी दे नाल काम करते हैं। साडे दिल्ली के आस पास अगर साडे को कोई केस भी अफो जाता है असी उत्थे जाके बिल्कुल कैंप भी लाते हैं, उत्थे गुरमत दी क्लासां भी देंगे और कई परिवारों को वापस भी लिया। ये कमेटियां का काम जिहड़ा दिल्ली के आस पास है वो मैडम मैं जिहड़ी गल कीती है कि गुरु महाराज की गुरु साहिबां दे नाम के उत्ते धरतियां होण, उत्थे लखां की गिनती के विच इकट्ठ हो रहे होण और श्रोमणी कमेटी का प्रधान साढ़े ते एलीगेशन लाने की बजाय अपने काम बारे गिनान। अज श्रोमणी कमेटी असी तो गल नहीं की, श्रोमणी कमेटी दिल्ली के विच आके बजट 5 करोड़ रुपए का कह रही है जी खर्चांगे। तुसीं दसो कि गुरु रामदास हॉस्पिटल के विच किन्ने क बंदे लोग उत्थे इलाज कराने नहीं जाते क्योंकि जी ये महंगा है। उत्थे कितनी MRI इन्होंने फ्री की है। साढ़े दिल्ली के विच आके कह रहे हैं जी कि असी 5 सेंटर नाल साडा टाई अप हो गया, असी इत्थे धर्म प्रचार की गल करांगे, उत्थों बसां भेजदे पे है। असी तो उसके उत्ते ऑब्जेक्शन नहीं की है क्योंकि धर्म प्रचार का काम है तुसीं करो, मगर तुसीं यह भी धामी साहब देखो कि तुसीं किहड़े संगत जिहड़ी है बठिंडे तो लैके अमृतसर तक लैके आए हो या पटियाले की किसी संगत नूं तुसीं साबू की तलवंडी के दर्शन कराए ने या अमृतसर साहब की किसी संगत नूं इत्थों श्रोमणी कमेटी के मैंबर ही जवाब दे देन कि अपने हल्कियां चों किन्नियां क बसां ले जाके उन्होंने आनंदपुर साहब के दर्शन कराए ने। ये गल सोचण की गल है कि जिहड़ी राजनीतिक पार्टी जिहदी जिम्मेवारी है कि श्रोमणी कमेटी नूं भी चलाउण दी
ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਇਲੂਲਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਇਲੂਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਮਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਵ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਏਗਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ 1883 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ 1873 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1800 ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੇਖੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ।
ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੜੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ।